Alaikum, my dear students. I hope you are all well by the grace of Almighty. So now I will go to discuss about the confidence interval of beta head 2 and beta head 1. So let's move to the board. So first আমরা the confidence interval for beta 2 দেখব। আমরা জানি যে normality assumption যদি approve করে for beta head 2 and beta head 1, we had another variable z, where z equals to, for beta 2, beta head 2 minus beta 2 standard error of beta head 2. So z is equals to beta head 2 minus beta 2, আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা হেড 2 মানে হলো সিগমা রুট ওভার সামেশন xi স্কয়ার। সো আমরা যদি এটাকে রিভার্স করি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে, বিটা হেড 2 ইজ মাইনাস বিটা 2 বাই সিগমা বাই রুট ওভার সামেশন xi স্কয়ার। এটাকে যদি আমরা জাস্ট ইকুয়ালি লিখে দেই, এটাকে গুণ করে দেই, ডিভিশনটা কি হবে, এটা উপরে চলে যাবে আলটিমেটলি বিটা হেড 2 মাইনাস বিটা 2 root over summation xi square divided by sigma. So sigma is the value which is for population data, and it is not very easy to get sigma সহজে পাওয়া যায় না। যদি আমরা সিগমাটা জানি, if we know, if sigma is known and we also know the population mean mu. So with normality it is very useful to know that the interval of mu plus minus sigma for known sigma is 68%, where area under the normal curve remains 68%. যদি sigma plus minus sigma into 2 sigma, it is 95% accurate to area under the curve, and if sigma is multiplied with 3, then it is 99.7%. The interval remains in 99.7% confidence interval. So if sigma is known, then we can calculate z, and we can easily how accurate the interval estimation is. But sigma is not always known because it is for population. So আমরা যেহেতু সিগমা সহজে জানা যায় না, আমরা আনবায়াস এস্টিমেটর হিসেবে সিগমার স্থলে আমরা সিগমা হেডকে ধরে নেই। So we presume sigma head as unbiased estimator of sigma এর স্থলে আমরা সিগমা হেড ধরে নেই অ্যাজ আনবায়াসড এস্টিমেটর, এবং ফলে আমরা এখানে জেড ভ্যালুর জায়গায় আমরা টি ভ্যালু বা টি ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করি। সিমিলার ডেফিনেশন, জাস্ট ফর্মুলাটার মধ্যে জাস্ট আমাদের একটু ডিফারেন্স হবে। সিগমার জায়গায় সিগমা হেড হবে শুধু, সামেশন xi স্কয়ার sigma head. Okay, then the difference is only that here আমরা যে sigma headটা ধরে নিলাম, this is for sample regression. So we now define t value instead of z value. কেন এটা আমরা বললাম, যেহেতু সিগমা নন সবসময় করা সম্ভব না, সেই ক্ষেত্রে আমরা সিগমা হেডটাকে নেই অ্যাজ আনবায়াসড এস্টিমেটর অফ সিগমা। সো আমাদের টি ভ্যালুটা তাহলে কি হলো, একই, this t is equals to beta head 2
minus beta 2 root over summation xi square sigma hat. সো টি ভ্যালুটা দিয়ে আমরা দেখব যে টি ভ্যালু দিয়ে আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভালটা কিভাবে ডিটারমাইন করতে হয়। সো টি ভ্যারিয়েবল আমরা টি ভ্যারিয়েবলের মানটা নিলাম। তো নাও where t value is defined from the t distribution table with alpha by 2 level of significance and n minus 2 degrees of freedom. So using t value we can derive the confidence interval. For example, that is probability of minus t alpha by 2 less than or equal t less than or equal t alpha by 2 equals to 1 minus alpha. আমরা জানি 1 minus alpha is the confidence interval, alpha is the level of significance. এখানে আমরা যেহেতু alpha by 2 আমাদের level of significance হলো alpha by 2 for t, and for simple regression the degrees of freedom is n minus 2. So we just now we just insert the value of t here. This value we insert here, where t is equals to beta hat 2 minus beta 2 summation xi square divided by sigma hat divided by sigma at less or equal t alpha by 2 1 minus alpha. ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। So this is our interval for t. আমি মুছতেছি। So probability of t minus alpha by 2 minus t alpha by 2 less or equal beta hat 2 minus beta 2, আমরা এটাকে লিখতে পারি স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ beta hat 2 less or equal t alpha by 2 সমান 1 minus alpha. Okay, it may be clearly seen. So this is probability আমরা যদি আর গুণ করে দেই তাহলে কি হবে, minus t alpha by 2 standard error of beta hat 2 less or equal beta hat 2 minus beta 2 less or equal t alpha by 2 standard error of beta hat 2 just multiplied all side, অথবা আমরা তিন পাশকে স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা hat 2 দিয়ে গুণ করলাম, তাহলে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে এটাই হবে, এটা দিয়ে গুণ করলে এটা কাটা যাবে, দেন এটা আমার মনে হয় বোঝা গেছে যে স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা hat 2 দিয়ে আমরা তিনটা পাশকেই গুণ করলাম। So where is it equals to 1 minus alpha. Okay, clearly বোঝা যাচ্ছে আমার মনে হয়। So we return
সো আমাদের কি আসলো প্রবাবিলিটি অফ মাইনাস টি আলফা বাই টু standard error of beta head 2 less or equal beta head 2 minus beta 2 t alpha by 2 standard error of beta head 2 is equals to 1 minus alpha. So this is probability of, তাহলে আমরা যদি উভয় তিন পাশেই বা তিনটা অংশেই আমরা দিস ইনইকুয়ালিটির তিনটা অংশে যদি আমরা বেটা হেড 2 দিয়ে বিয়োগ করি তাহলে কি হবে, বেটা হেড 2 কে বিয়োগ করি তিন পাশেই, তাহলে আমাদের হবে এরকম মাইনাস beta head 2 minus t alpha by 2 standard error of beta head 2 is equal beta head 2 minus beta 2 minus beta head 2 less or equal t alpha by 2 standard error of beta head 2 minus beta head 2 which is equals to 1 minus alpha. ওকে, তাহলে আমরা তিনটা পার্টেই বেটা হেড 2 কে বিয়োগ করলাম, তাহলে এখানে জাস্ট আমাদের বেটা হেড 2 মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, কাটা দেওয়ার দরকার নেই, তারপর আমি বোঝানোর জন্য দিচ্ছি আর কি। সো আমি উপরের লাইনটা মুছে ফেলি যেহেতু উই হ্যাভ ল্যাক অফ স্পেস। তাহলে আমাদের কি বাকি থাকছে, probability of minus beta head 2 minus t alpha by 2 standard error of beta head 2 less or equal minus beta 2 less or equal t alpha by 2 standard error of beta head 2 minus beta 2 equals to 1 minus alpha. ওকে, আমার মনে হয় এটুকু কোনো সমস্যা নেই বুঝতে। জাস্ট ডিরাইভেশন প্রসেসে আমরা সিরিয়ালি যাচ্ছি এই লাইন থেকে এই লাইন। ওকে, মুছে ফেললাম। জাস্ট টেক এ লুক, আমাদের এটার নেগেটিভ ভ্যালু তো দরকার নেই, আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর বেটা 2 দরকার। সো এটাকে আমরা যদি পজিটিভ বানাতে চাই ফর ইনইকুয়ালিটি ফর্মুলা নিয়মে আমাদের কি করতে হবে, তিনটা পার্টকে -1 দিয়ে গুণ করতে হবে। আর যখন আমরা -1 দিয়ে গুণ করব দেন ইনইকুয়ালিটি রিভার্স হয়ে যাবে, তার মানে লেজার ইকুয়াল গ্রেটার ইকুয়াল হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের আলটিমেটলি কি থাকছে, প্রবাবিলিটি আমরা -1 দিয়ে গুণ করছি, -1 দিয়ে গুণ করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস, মাইনাস মাইনাস প্লাস, তার মানে থাকছে বেটা হেড 2 plus t alpha by 2 standard error of beta head 2 less or equal কি হয়ে যাচ্ছে এখন, greater or equal হয়ে যাচ্ছে beta 2 greater or equal, এটাও greater or equal হয়ে যাচ্ছে, এটা প্লাস আছে -1 দিয়ে গুণ করলে মাইনাস t alpha by 2 standard error of beta head 2, এটা মাইনাস আছে -1 দিয়ে গুণ করার কারণে প্লাস হয়ে যাবে beta head 2 সরি এটা beta head 2 হবে, beta head 2 then 1 minus alpha। আমার মনে হয় এইটুকু বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমার মনে হয়, তো আমি নেক্সট লাইনে চলে যাচ্ছি। দেন আমরা এটাকে যদি রিভার্স করে দেই, অর্থাৎ শেষেরটা আগে নিয়ে আসি প্রথমটা শেষে নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের ইন্টারভাল ঠিকই থাকছে, জাস্ট আমরা আবার সাইনটাকে রিভার্স করে লেজার ইকুয়াল করতে পারছি। দেন তাহলে প্রবাবিলিটি অফ
এটাকে আগে লিখি, বিটা হেড 2 প্লাস অংশটাকে আগে লিখলাম, টি আলফা বাই 2 স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা হেড 2 লেজার ইকুয়াল বিটা 2 লেজার ইকুয়াল একটা পাশে নিয়ে যাই, বিটা হেড 2 প্লাস টি alpha by 2 standard error of beta head 2 equals to 1 minus alpha. So আমরা আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর beta 2 পেয়ে গেলাম। So beta 2 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল হলো probability of beta head 2 minus t alpha by 2 standard error of beta head 2 lesser equal beta 2 lesser equal beta head 2 plus t alpha by 2 standard error of beta head 2 যেটা 1 minus alpha level of significance এ থাকবে। So this is our confidence interval for beta 2। তাহলে beta 2 এর মান t ভ্যালুর সাথে beta head 2 এর মাইনাস এবং প্লাস মানের সাথে থাকছে। সো আমরা এটাকে ইন শর্ট লিখতে পারি যা at 1 minus alpha confidence interval the interval for beta 2 remains in between beta head 2 plus or minus t alpha by 2 standard error of beta head 2। এখানে মনে রাখা দরকার t alpha by 2 মানে t ভ্যালু যেটা আমরা টেবুলেটেড ভ্যালু সেটা t ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল থেকে আমরা নিয়ে আসব ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অ্যান্ড লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। আর স্ট্যান্ডার্ড অফ বেটা হেড 2 গিভেন থাকে ম্যাক্সিমাম টাইমেই, অথবা আমরা যদি ক্যালকুলেট করি সেক্ষেত্রে আমরা বের করে নিয়ে আসবো। সো বেটা হেড 2 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল আমরা দেখলাম, বেটা 2 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল হলো বেটা হেড 2 এস্টিমেটেড বেটা 2 এর মানের সাথে আমরা যদি টি ভ্যালুর স্ট্যান্ডার্ড এরর গুণফল প্লাস মাইনাস ভ্যালুটা নেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব। সো আমরা একটু সুন্দর করে আগের মতো করে লিখি। সো দিস ইজ দ্য কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর বেটা 2, probability of beta 2 head 2 minus t alpha by 2 standard error of beta head 2 less or equal beta head 2 plus minus t alpha by 2 plus standard error of beta head 2 which is equals to 1 minus alpha। ঠিক সেম প্রসিডিউর আমরা যদি ফলো করি বেটা হেড 1 এর জন্য আমরা ডিরাইভ করতে পারি, সেখানে একই ফর্মুলা আমরা ইউজ করব, একই নিয়মে আমরা যাব। সো সেইখানে শুধুমাত্র পার্থক্য হলো আমাদের ফর্মুলার ক্ষেত্রে টি ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমরা বেটা হেড 2 লিখেছিলাম বেটা 2 এর ক্ষেত্রে, এখানে আমরা লিখব বেটা হেড 1 মাইনাস বিটা 1 স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা হেড 1। জাস্ট এটুকুই পার্থক্য। তারপরে আমরা যখন ক্যালকুলেট করব একই প্রসিডিউরে আমাদের বেটা 1 এর জন্য কনফিডেন্স ইন্টারভাল বেরিয়ে আসবে। তার মানে যদি আমরা বেটা 1 এর জন্য কনফিডেন্স ইন্টারভাল করি তাহলে কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর বেটা 1 একই প্রসিডিউরে আমরা পাবো ইন্টারভাল ফর বিটা 1। আমরা যদি সেম প্রসিডিউর ফলো করি একই নিয়ম, জাস্ট এখানে টি ভ্যালুর জায়গায় বেটা হেড 2 মাইনাস বেটা 2 স্ট্যান্ডার্ড অফ বেটা হেড 2 বসিয়েছিলাম, এখানে এই টি ভ্যালুর জায়গায় বেটা হেড 1 মাইনাস বেটা 1 স্ট্যান্ডার্ড অফ বেটা হেড 1 বসাবো, একই ফর্মুলা। সো আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভাল যদি ডিরাইভ করি একই নিয়মে তাহলে আমাদের প্রবাবিলিটি অফ বিটা হেড 1 মাইনাস টি আলফা বাই 2 স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা হেড 1 লেস অর ইকুয়াল বিটা 1 less or equal beta head 1 plus t alpha by 2 standard error of beta head 1 equals to 1 minus alpha। একই প্রসিডিউর, জাস্ট এখানে আমরা টি এর ভ্যালুর জায়গায় বেটা হেড 2 এর ফর্মুলা বসিয়েছিলাম, বেটা হেড 2 দিয়ে বসিয়েছিলাম, এখানে বেটা হেড 1 দিয়ে বসাবো বেটা 1। তাহলে আমরা একই নিয়ম যদি ফলো করি আগের মতোই তাহলে আমরা বেটা হেড 1 এর
বেটা 1 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল পেয়ে যাব, যে এরকম করে আমরা বেটা 2 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল পেয়ে গেছি। সো আমরা যদি একটু সিকোয়েন্সিয়ালি লিখি তাহলে আমাদের দুইটা কনফিডেন্স ইন্টারভাল হলো প্রবাবিলিটি বিটা 1 এর জন্য ফর বিটা 1 we have confidence in beta probability of beta head 1 plus t alpha by 2 standard error of beta head 1 less or equal beta 1 less or equal beta head 1 sorry এখানে হবে মাইনাস beta head 1 plus t alpha by 2 standard error of beta head 1 equals to 1 minus alpha. আর ফর beta 2 যদি আমরা করি একই beta 2 কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর beta 2 তাহলে probability of beta head 2 minus t alpha by 2 standard error of beta head 2 less or equal beta 2 less or equal beta head 2 plus t alpha by 2 standard error of beta head 2 equals to 1 minus alpha. So আমরা যদি beta head 1 এর জন্য করি যেই যা পাবো beta head 2 এর জন্য তাই পাবো, জাস্ট পার্থক্য হলো beta 1 beta 2 এটুকুই, আর ডিরাইভেশন প্রসিডিউর সেম। সো আমরা দুইটা কনফিডেন্স ইন্টারভাল পেয়ে গেলাম। এখন আমরা কিভাবে দেখব যে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কনফিডেন্স ইন্টারভালের মধ্যে পড়বে কি না, কিভাবে আমরা মানটা বের করব। সো এটার জন্য আমরা একটা ছোট্ট ইলাস্ট্রেশন করি, অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্যাল ইলাস্ট্রেশন দেখি কিভাবে টেবিল থেকে বের করে নিয়ে আসতে হয় সেটাও দেখি। লেট উই হ্যাভ কনফিডেন্স ইন্টারভাল ফর বেটা 2। সো এখানে আমরা বেটা 2 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল করার জন্য আমাদের এই মানগুলো দেওয়া আছে। আলফা হলো 5%, আমরা ধরে নিলাম, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা 5% ধরি, অ্যান্ড 5% মানে হলো 0.05। আর আলফা বাই 2 যেহেতু আমাদের ফর্মুলাতে দেখেন, সো আলফা বাই 2 হলো 0.025। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমরা ধরলাম এখানে 8, বইয়ে দেওয়া আছে, বা আমরা ধরে নিচ্ছি বা একটা মান দেওয়া আছে বইয়ে। তাহলে আর কনফিডেন্স ইন্টারভাল কী হবে, তাহলে কনফিডেন্স ইন্টারভাল হলো 1 মাইনাস আলফা, তার মানে 1 মাইনাস 0.05। আলফার মান 0.05 আমরা দেখেছিলাম, তার মানে 0.95, তার মানে 95%। তার মানে আমাদের এখানে কনফিডেন্স ইন্টারভাল হলো 95%। আরও দুটো মান দেওয়া আছে, বেটা হেড 2 সমান 0.51 অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা হেড 2 সমান 0.035। সাধারণত টিপিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশনগুলোর ক্ষেত্রে এই মানগুলো দেওয়া থাকে। সো আমরা এখন টেবিলে যাব, ম্যাথমেটিক্যাল টেবিলে চলে যাব, টি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে, যেখান থেকে আমরা দেখব কিভাবে মান বের করে নিয়ে আসতে হয়, কিভাবে টি ভ্যালুটা বের করতে হয়, ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। একটা তো টি টেবুলেটেড ভ্যালু, টি এর টেবুলেটেড ভ্যালু যেটা, সেটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। আরেকটা হলো ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। ক্যালকুলেটেড ভ্যালুর জন্য আমাদের ওই ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয়, বেটা হেড 2 মাইনাস বেটা 2 ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা হেড 2। সো ওইটা ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু আমরা এখানে টেবুলেটেড ভ্যালুটা দেখব, ক্রিটিক্যাল ভ্যালু যেটা। সো কীভাবে বের করতে হয়, আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স ফ্রিকোয়েন্সি হলো 5%, 0.05, এবং আলফা বাই 2 তাহলে কী হবে, 0.05কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 0.025। এই লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সটা আমার মাথায় রাখতে হবে 0.025 আলফা বাই 2। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম কত, 8। দুটো বিষয় আমার মাথায় রাখতে হবে। সো আমরা দেখব উইথ লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স 0.025 এবং ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম 8-এ টি এর ভ্যালু কত। টি টেবিলতে চলে যাব, টেবিল D.2 অ্যাপেন্ডিক্সে আমাদের একদম শেষের বইয়ের টেবিল D.2, ওইখানে আমরা গেলে দেখতে পাবো যে কিভাবে মানটা বের করতে আমি দেখাচ্ছি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপেন্ডিক্সের টেবিল D.2, এখানে দেখেন, জাস্ট এখানে খেয়াল করেন, এখানে যে এখানে দেখা যাচ্ছে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম DF, ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম, আর দিস ইজ প্রবাবিলিটি বা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম যখন আমাদের 8, খেয়াল করেন 8, এই যে আমার এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 আমার যখন আমার এটা আমরা দেখাচ্ছি 8, এবং আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স আমাদের ছিল 0.25।
তো 0.25 থেকে 8 বরাবর 0.25 আমরা যদি যাই, দেখেন এই 0.25 যদি যাই তাহলে এই যে আমাদের এই মানটা আসে, দেখা যাচ্ছে 0.25 বরাবর নিচে 8 সোজাসুজি আমরা যদি যাই আমাদের ওই মানটা আসতেছে। অ্যারোর যেটা একটু দাগ হয়েছে তার কোনাকোনিটা, অর্থাৎ যে 2.306, এইটা হলো আমাদের মান। তাহলে আমরা দেখছি যে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম এবং প্রবাবিলিটি মানে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমরা যাব 8-এ, দিস ইজ 8, এবং আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স হলো 0.25। তো 0.25 8 ধরে 0.25 আমরা যখন যাব আমাদের এই মানটা থাকবে 2.306। ওকে, সো আমরা দেখলাম টেবিল D.2 ইন অ্যাপেন্ডিক্স বইয়ের শেষে চ্যাপ্টারে D.2-তে আমরা দেখলাম D.2 টেবিলে কীভাবে আমরা বের করলাম। দুইটা অপশান, এখানে হলো ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম, এই অংশটা হলো ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম। ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমরা এভাবে নিচে নামবো, ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম এখানে 1 2 3 4, আমাদের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হলো 8, এবং এখানে হলো প্রবাবিলিটি বা লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স, আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স হলো 0.025। তো 8 বরাবর 0.025 বরাবর আমরা নিচে নেমে যে ভ্যালুটা পেলাম তার মানে 2.306। আমি একটু আগে বই থেকে দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। সো আমাদের টি ভ্যালু, টি আলফা বাই 2 এর ভ্যালু হলো, তাহলে টি আলফা বাই 2 এর ভ্যালু আমরা পেলাম 2.306। আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে এটা দেওয়া আছে বেটা হেড 2 এর মান হলো 0.51, স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা হেড 2 এর মান দেওয়া আছে 0.037। সো এই মানগুলো আমাদের এখন দেওয়া আছে, অলরেডি উই হ্যাভ given this value 357। তাহলে আমরা আমাদের মানগুলোকে যদি আমরা অ্যাকর্ডিংলি বসিয়ে দিতে থাকি তাহলেই আমরা আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভালটা পেয়ে যাব। সো আমাদের মাথায় যে মানগুলো আছে খেয়াল করেন, টি এর মান আমরা টেবিল থেকে নিয়ে আসলাম 2.306, বেটা হেড 2 এর মান আমরা আমাদের দেওয়া ছিল, স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা হেড 2 এর মানও দেওয়া ছিল। এখন বসিয়ে যান মানগুলো, তাহলে আমাদের কি আসবে। সো probability বিটা হেড 2 মাইনাস এটার মান আমরা বের করলাম 2.306, স্ট্যান্ডার্ড এরর বেটা হেড 2 এর মান হলো 0.0357, বিটা 2 এটার মান হলো, বেটা হেড 2 এর মান তো আমাদের আছে 0.51, তাহলে 0.51 প্লাস টি এর মান আমরা বের করলাম 2.306, আর স্ট্যান্ডার্ড এরর বেটা হেড 2 এর মান দেওয়া আছে 0.0357। আমাদের কনফিডেন্স ইন্টারভাল হলো 95%। আমরা দেখছিলাম 5% যদি আমরা 1 থেকে 5% বিয়োগ করি তাহলে 0.95, তার মানে 95%। ওকে, সো আমরা যদি ভ্যালুগুলোকে এখন গুণ করে দেই, দেখতে পাচ্ছেন আমরা মানগুলো জাস্ট বসিয়েছি। আমরা যদি এখন ভ্যালুগুলোকে গুণ করে দিই তাহলে আমাদের কি আসছে। সো প্রবাবিলিটি অফ, আমরা যদি এগুলাকে গুণ করে এটার সাথে এটা গুণ করে এটার সাথে বিয়োগ করে দেই, এটার সাথে এটার গুণফলটাকে বিয়োগ করে যোগ করে দেই, তাহলে আমাদের যে মানটা আসছে সেটা হচ্ছে 0.4268। স্ট্যান্ডার্ড beta head 2 is equals to 0.5914 which is equals to 95%। তার মানে 95% কনফিডেন্স ইন্টারভালে বেটা 2 এর থাকার সম্ভাবনা হলো 0.42
0.6 থেকে 0.5914 এর মধ্যে। তার মানে বেটা 2 এর ইন্টারভাল এস্টিমেশন আমরা করে ফেললাম যে বেটা 2 0.4268 থেকে 0.5914 এর মধ্যে থাকে। ঠিক একইভাবে আমরা যদি বেটা হেড 1 স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বেটা হেড 1 এর মান জানি এবং আমরা অ্যাকর্ডিংলি টি ভ্যালু যদি বের করি ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম এবং প্রবাবিলিটি বা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স দিয়ে, তাহলে আমরা বেটা 1 এরও কনফিডেন্স ইন্টারভাল বের করতে পারবো। তো আমরা এভাবেই বেটা হেড 1 এবং বেটা হেড 2 ব্যবহার করে বেটা 1 এবং বেটা 2 এর কনফিডেন্স ইন্টারভাল বের করি। সো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখব যে কতটুকু কনফিডেন্স ইন্টারভালের মধ্যে থাকলে যে আমার ভ্যালুটা অ্যাকসেপ্টেড অর রিজেক্টেড, এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব। তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই থাকলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কোনো সমস্যা যদি থাকে অবশ্যই আমাদের যে কমেন্ট অপশন আছে গ্রুপে অথবা ভিডিও লিঙ্কে কমেন্ট অপশনে আপনারা কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব এটা সলভ করে দিতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রম টুডেস লেকচার।